the third session of Unit 1. In the third session, we are going to learn about work ethics, service learning. So these are all very important topics what we are learning in the first unit. Let us start with the first topic, that is work ethics. So work ethics, in this, you all know about work and also you all know about ethics. So ethics andre ಏನಂತ ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು? They are set of standards, beliefs, values, where in each profession it is required. So work ethics ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, whether it is a engineering work, whether it is a medical, or whether it is a teaching profession, whichever be the work. So in that, so it has certain set of standards. We have studied that. That is a ethics. So work ethics andre clearly defined madam nodri. It is defined as a set of attitudes concerned with the value of work, which forms the motivational orientation for doing more and more work precisely and to complete it well within prescribed time. So what it defines, a set of attitudes andre behavior idu, ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಾವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ concerned with what? It is concerned with the value of the work. So engineering work is having its own value. Teaching profession is having its own value. Okay, so any work which is having its own value and which forms the motivational orientation. So it motivates for the worker for what? For doing more and more work precisely and to complete it well within the prescribed time. So ನಮಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು within time, ನಮಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 week ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ 10 days ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, with a good attitude. So this all comes under work ethics. Clear? So what is the concept behind this? Work ethics suggests that doing job is not merely for monetary benefits. So monetary benefits ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು? By employing work ethics, one can fulfill duties to the self, family, society and nation up to their satisfaction. So ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, and also we are going to satisfy the nation requirement. So this is required here. Work ethics actually tells what? So what is required from us to work, what the ethics we must follow work. So we should not work for only monetary benefits, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ನೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. Next we are going to have the objectives of work ethics. So objectives andre enri? Aims, uddesha, purpose. Work ethics ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? Why it is required? So what is the aim of work ethics? So here it is listed. What are the objectives? First one, the economy, that is to get job, create wealth and earn salary. So work ethics ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, we can earn the salary personally and wealth is created, and also you can get a job. After getting the job you can earn the salary and also wealth for personal, for family and also for nation. The wealth will be generated. So indirectly we are helping, work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ? We are helping the nation to have a good economy. Nation ನಾವು
ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ಗಿಂತಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ done under work ethics. So if you generate quality products, then automatically the customers will purchase your goods. Then indirectly it will be the output will be more. So output ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ profit automatically ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So this is the aim of using a good work ethics skills. Next, safety in workplace. So work ethics ಅಂದ್ರೆ it expects there must be safety in the workplace. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ, equipments will be there, building will be there, so everything should be in a safe condition. So then that will help us to work in a good environment. Okay, next, health and hygiene working conditions. So the when we are working in a profession, so we must take care of health. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೈಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶುಚಿತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಜೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನಫ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Pension benefits, especially in government jobs, you are going to get the pension benefits and retirement benefits also. So this is the main benefits of having the work. Okay, next, cultural and social developments. So ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ you may be paid the holidays ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು. In that case you can make the tours, trips, and that will develop you personally, and also the social development will take place. Next, welfare. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ people in India. So according to their abilities, ಅವ್ರವ್ರ ಅಬಿಲಿಟಿ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್, so these are the very good results. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so they are going to get the personal benefits, that is the salary. They can lead their life, they can lead the family. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ.
So this is the main objectives of work ethics. I think it is clear for you. Okay, we'll move to the next slide. In that, the advantages of good work ethics. So ನೀವು work ethics ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ aims ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿತ್ರಿ. Purpose of using the work ethics. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು advantage ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನು benefit ಆಗ್ತೈತಿ, you can see here. To work, that is job, is not for monetary considerations only. So monetary ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, money related. ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, human beings believe that it is good to work and work gives a person a identity. So ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ when you work, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಟ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಕುಂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಸೊ your mind will become a devil mind. Devil mind andre, so you'll be thinking always a wrong attitudes, wrong negative thinkings will come in your mind. So ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. So this will help you to improve your health also. So your body will be fit and also mind will be fit. That is also one of the benefit. Next, it promotes self respect. ಸೊ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ you are respected, yourself, and also others will also give the respect to you. So when you are in a particular profession, so you engineer ಅಥವಾ you doctor ಅಥವಾ you teacher ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, usually the society people will give you the respect. So you can earn that. And self esteem is also related to same. You will be pride about your position. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you will be proud of yourself. Next, work helps to meet the needs of the family. So mainly it actually meets what the needs of the family. So family members ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಮನೇಲಿ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೀವು. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ to the society also. So ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ society. So that will be helping to the society and allow the world to prosper. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಪರ್ಸನಲಿ ಅವರು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಏರಿಯಾ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಏರಿಯಾ ಬೆಳಿತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಳಿತೈತಿ, ನೇಷನ್ ಬೆಳಿತೈತಿ. ನೇಷನ್ ಬೆಳೆದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೇಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ we need to promote work ethics at all levels. So ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಸೊ we should not work only for our sake, we should work for the society and also we should work for the nation. So this comes under the work ethics only. So it is clear for you. Next comes the next topic, that is service learning. Service learning anta next topic bartati. So in this we are getting the question, ee riti question keltare nimge, explain service learning and discuss on its components. So service learning andre ಏನು ಅಂತ ನೀವು explain ಮಾಡಬೇಕು, and some components or benefits of service learning, it is listed afterwards. So let us start with the service learning, what it means. So service learning can be approached in two different perspectives. So ಎರಡು ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್ and conditions other than the technical trade practices. So what this means, so trade andre ವ್ಯಾಪಾರ,
ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ indirectly we are giving the service to the nation. So this is a service industry. Similarly in other industry also they will be providing the service. So usually business ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are giving the service to the customers. So customer ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ suppliers ಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. So these are different ways of giving the service. So how we define the service learning refers to learning the service policies. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ದನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ವಿತ್ ಕಲೀಗ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಅವರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ the facilities of the companies, then we are going to give the service to the customers. So this is all interrelated. So service ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ then what happens? First we effectively convey this with the colleagues. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ what we should do first, ethically with colleagues we should properly communicate, then effectively coordinate with the other departments and suppliers and customers. So this all comes under service learning. So this is one way of defining the service learning. Is that clear? Okay, next comes alternative approach. I have told you it has got two ways of defining service learning. So in this, alternatively we can define the service learning as ನಾನ್ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇವೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ನಾನ್ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನಾನ್ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಬೇಸಿಸ್. ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್? ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲಿನೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, NGOs ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವು ಆ NGOದೊಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಚಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವೈಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So if you do this, then you are doing a service for the society. So you are also do this while learning also. It is not that after finishing diploma, when you are doing the job, you have to give the service. It is not like that. You can also give the service while learning also. How you can do? Via projects. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ನೀಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so that you can provide the service to the public without expecting anything from that. What you have learned in diploma, ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. This includes training or study on real life problems. First ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು and their possible solutions. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಜನರು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is what you are learnt in diploma. That approach is called as a service learning approach. Okay. Next examples are given here. Study of health and welfare system of a village or school by the employees. So employees ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವು, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗಟರ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಗಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ service learning when they are learning only. Okay. Okay. Next is key components of service learning. Key components of service learning. The service learning's ಏನು benefits actually. Now you understood what is service learning. So ಅದ್ರ ಏನು benefits ಆಗ್ತಾವು, advantages ಏನಂತಂದ್ರೆ you can see here. So connection to curriculum. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯೋದೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೊಂದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಬೇರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Integrating learning into a social project is key to successful service learning. Integrating ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕೂಡ್ಸೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ clear and built upon existing disciplinary skills. So existing disciplinary skills na ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು technical skills ನೀವು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, so that should be tied with that project that will give the service to the nation or society. Okay, next, youth wise.
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂತ್, ನೀವು ಕಲಿತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ, ಯಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಪವರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂತ್ ವೈಸ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು their service activity. So this is the plus point benefit when you are doing the service learning for the society. Next, reflection. Structured opportunities are created to think, talk and write about the service experience. So ನೀವು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬಹುದು. when you do the project, then you can ask the feedback from the customers. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫರ್ದರ್, ಇನ್ನು ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. So what is your feedback for this? What are the changes I should make ಅಂತ ಹೇಳಿ you can ask them. So this is called as a reflection. So next, partners in the community. So partners ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Suppose when you are doing a very good project, then there will be sponsors. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಸಪೋಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is done via sponsor. So this is called as a partners in the community. Partnership with community agencies are used to identify genuine needs. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್, ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಂಟರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್, if it is real, if it is solving the problems of the society, then they will help you. So these are the main components of service learning. Service learning ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅವು, so these all are listed here. So it is a very important thing. It is asked in the examination, explain the service learning and what are the key components of service learning. Is that clear? Okay, so we have studied many things here today. So what all we have studied today? Work ethics, what are the aims of work ethics, and what is service learning, and key components of the service learning. So I think it is very clear for you. If you have got any doubts, you can discuss with me. So we can let us stop now. So we'll meet in the next class.